Okay, students, next we will discuss about the two categories of high-level languages. That is procedure-oriented and object-oriented. These are the two types of high-level language or two categories. First, we will discuss about procedural languages. So, you know what is a procedural programming or procedure-oriented programming? Yes, in procedural programming, program is divided into small parts called the functions. This procedural programming, program is divided into small parts called the functions. Also, it follows the top-down approach. Can you say what is this top-down approach? That is, importance is given to functions rather than data. Procedural programming, data is not secure and the importance is given to functions. Okay, what it means? That is a C programming language, a program written in C. How is it executed? As we start with the main, then there are sequence of instructions. There may be loops or some statements. The execution is as given in the sequence. There is no modular operation or no security for any data or no access specifiers for this data. So, program written in C program is execution is through the instruction as we given and there is importance is given to function. നമ്മളൊരു പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിൽ ഡേറ്റ കൂടുതലായി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഡേറ്റ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒന്നും സെക്യൂർ അല്ല ഡേറ്റ. ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഫങ്ഷനാണ്. ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ പല ഫങ്ഷൻസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓരോ ഫങ്ഷനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. ഓരോ ഫങ്ഷനെയും നമുക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ച് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെയിനിൽ നിന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച്. ഇവിടെ മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പറ്റുന്നില്ല. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും കുറേ ഫങ്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഫങ്ഷനെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് കോൾ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത്. Early high-level languages are typically called procedural languages and these are characterized by sequential sets of linear commands. The focus of such language is known as structure. Examples include C, COBOL, etc. This is the concept of a procedural programming. That is, it means a set of procedures which is a set of subroutine or a set of functions. Functions are called repeatedly in a program to execute tasks performed by them. That is a procedure-oriented programming. ഇതാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലെ ഒരു കാറ്റഗറി, പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഫങ്ഷനാണ്. ഡേറ്റയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഡേറ്റ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം, അല്ല ഡേറ്റ എങ്ങനെ സെക്യൂർ ആക്കാം. ഡേറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ എങ്ങനെ വേണേലും ആർക്ക് വേണേലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആ രീതിയിലേക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഒരു വേരിയബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ആർക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. ഇൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, program is divided into small parts called objects.
is object-oriented programming. Program is divided into small parts called objects. Object-oriented programming follows bottom-up approach. And in object-oriented programming have access specifiers like private, public, and protected. Here, addition of new data and function is easy in object-oriented programming, and data is more secure in object-oriented programming. These are the main points of object-oriented programming. First, നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാതെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻ ഒബ്ജക്റ്റ്-ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു സ്മോൾ പാർട്സ് കോൾഡ് ഒബ്ജക്ട്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അവിടെ ഡേറ്റയ്ക്കായിരിക്കും. ഡേറ്റയ്ക്കാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസിൽ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചും ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ചും പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ചാണ്. നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പല മോഡ്യൂൾസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ ഓരോ മോഡ്യൂളും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കമ്പൈൽ ചെയ്യാം. ആ മോഡ്യൂൾസിനെ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ്, പബ്ലിക്, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഡേറ്റയെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സെക്യൂർ ആക്കാം. ഇനി ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കത് മിക്കവാറും ആ കോഡ് റീറൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതോ അല്ലെ കൂടുതലായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു കാറിൻ്റെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇനി എക്സ്ട്രാ വേറൊരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഉള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി അഡീഷണലായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ അല്ലെ റീയൂസബിലിറ്റി, കോഡ് റീയൂസബിലിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സ്. എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ളത് C++, പൈത്തൺ, ജാവ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. In procedure oriented programming, this is the structure, that is one main program. Then there is two functions, function 1 and function 2. And function 1 is subdivided into function 3, function 4, and function 2 is divided into function 5. That is one main program. Then another subroutine or subprograms. This is the structure of a procedure oriented programming. In object oriented programming, this is not the structure. It uses a different set of programming languages other than C, Pascal, etc. In object oriented programming is grouped as self-sustainable objects. This reusability of by means of four main object oriented programming concepts. These are the main features of object-oriented programming. Next, നമുക്ക് ജാവയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. ജാവ is an example of object-oriented programming language. So, next we will start our discussion with the object-oriented programming, and that is, the real world can be accurately described as a collection of objects that interact. Next difference with the object-oriented and procedure-oriented is, object-oriented programming represents a real world. നമ്മളൊരു റിയൽ വേൾഡിനെ ആയിരിക്കും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്-ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ഒരു എൻറ്റിറ്റി, അതായത് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആകാം, ഒരു എംപ്ലോയി ആകാം, ഒരു വെഹിക്കിളാകാം, അങ്ങനെയുള്ള എന്തിനു വേണേലും നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും അൺറിയൽ ആയിരിക്കും, റിയൽ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ടോട്ടൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങും ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ്. നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്, പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ്. ഒന്നിൽ
ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ മറ്റേതിൽ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച്. പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡിൽ ഫങ്ഷൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസും ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡിൽ ഡേറ്റയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ മോഡുലറൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡിൽ, പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡിൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പോയിൻറ്റ്സ്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഡേറ്റ ഈസ് സെക്യൂർ ആണ്, പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡിൽ അത് സെക്യൂർ അല്ല. ഈ കൺസെപ്റ്റുകളെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് റേഡിയേറ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ജാവ. നമുക്കിനിയും ജാവയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓപ്സിൻ്റെ ബാക്കി കൺസെപ്റ്റും ജാവയും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, താങ്ക് യു.